यीशु मसीह मिला। कौन दिया यीशु मसीह को आपको गिफ्ट में? पिता दिया है। वेरी गुड। आप सभी के लिए जिनको भी गिफ्ट नहीं मिला है उनके लिए मैं गिफ्ट लेके आओ आज। ఎవరికైతే గిఫ్ట్ దొరకలేదో వారి కోసం నేను గిఫ్ట్ తెచ్చాను. एनीवन कैन एक्सपेक्ट? किसी को पता है क्या लाया हूं मैं आज गिफ्ट में? ठीक, मैं बता देता हूं क्या लाया हूं. ये गिफ्ट मेरा नहीं है, ये प्रभु परमेश्वर का गिफ्ट है. राइट? क्या है गिफ्ट? बता देता हूं. सबसे पहले परमेश्वर ने सारे जगत में सभी लोगों को एक अच्छा सा गिफ्ट दिया है. ये गिफ्ट नहीं बोल सकता हूं मैं कह सकता हूं ऑफर. క్రిస్మస్ బంపర్ ఆఫర్. మనకందరికీ తెలుసు, ఎప్పుడైనా పండుగలు వచ్చినప్పుడు బిగ్ బిలియన్ డేస్, మంచి మంచి షాపింగ్ ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ దొరుకుతాయా? దొరుకుతాయి. ఒక సంవత్సరం అంతా కూడబెట్టుకున్న డబ్బులను మనం వాపడకుండా, యూజ్ చేయకుండా దానిని దాచిపెట్టి ఒకే ఒక్కసారి షాపింగ్ చేస్తాం. ఎప్పుడది? పండగ వచ్చినప్పుడు. ఎందుకు? ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా మనకు ఆఫర్లో దొరుకుతుంది, అవునా? మంచి డిస్काउंट प्राइस లో దొరుకుతుంది. इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई तेवर होता है तभी हमारे पैसा खर्च करते हैं और उस ऑफर्स टाइम पे हमारे पैसे खर्च करके अच्छे अच्छे ऑफर्स में, डिस्काउंट्स में हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं. आज के दिन में परमेश्वर के तरफ से मैं भी ऐसा एक ऑफर लेके आया हूं आपके लिए, जो ऑफर हम सभी को प्राप्त करना चाहिए. करेंगे प्राप्त? हम सब करेंगे? फिर से आवाज कम हो गई. करेंगे? वेरी गुड. चलो सुनते क्या ऑफर है परमेश्वर का. उनके प्रिय पुत्रों को उन्होंने क्या ऑफर किया है, क्या उनका डिस्काउंट है, क्या उनका बिग बिलियन डेज पे उनका ऑफर है. सभी के पास बाइबल है? कितने जन के पास नहीं है? हाथ उठा सकते हो. नहीं है तो खरीदो भाई, परमेश्वर का वचन है, खरीदो. ठीक है? क्योंकि ऑफर सब उसमें ही है, उसमें ही सब ऑफर है. अगर वो नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऑफर क्या दे रहा है परमेश्वर. जिनके पास भी बाइबल है मैं एक वचन बताता हूं, प्लीज ओपन कीजिए. మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం. पहला यूहन्ना पत्रिका 2रा अध्याय 25 वचन. एक सेकेंड, सबने ओपन किया? फर्स्ट जॉन 2nd चैप्टर 25 वर्स. और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है. मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच है और झूठा नहीं. और जैसा उसने तुम्हें सिखाए నిత్య జీవము అనుగ్రహించు అనున్నదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన వాగ్దానం. నిత్య జీవమును అనుగ్రహిస్తును అనున్నదియే తాను చేసిన वाग्दानमो. परमेश्वर ने हम सभी से एक प्रतिज्ञा किया है. क्या है प्रतिज्ञा? मैं पढ़ता हूं. और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की. परमेश्वर का ऑफर क्या है? अनंत जीवन, नित्य जीवमो. एक शब्द में कह सकते हैं कि स्वर्ग, परलोकम पाना ही चाहिए. हाँ कि नहीं? पाना ही चाहिए. बट ఏ దేవుడైతే నిత్య జీవాన్ని మనకు ఆఫర్గా ప్రకటించాడో ఆ ఆఫర్ ఎంతమందికి గుర్తుంది? जिस परमेश्वर ने अनंत जीव हमें प्रतिज्ञा किया है, वो क्या हमें याद है?
कब किया था, क्यों किया था, क्या है. మనమందరం కూడా నలుగురికి స్వార్థ చెప్తున్నప్పుడు మనం చెప్పే మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే దేవుని నమ్ముకోయా పరలోకంకి వెళ్తాం. అవునా? యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకో, నిత్య జీవం దొరుకుతుంది, స్వర్గం దొరుకుతుంది. మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఎవరు చూసారండి పరలోకం? ఎవరు చూసారండి స్వర్గం? किसको पता है स्वर्ग क्या है कि नहीं? हमको पता भी नहीं है. कोई मरा हुआ आदमी तो आया नहीं बताने के लिए, हमको पता नहीं है. స్వర్గ్, పరలోకం ఇది చాలా కామన్ పదం నేటి కాలంలో, చాలా కామన్. మీరు ఎవరికి వెళ్ళి చెప్పినా పరలోకం స్వర్గం అంటే చాలా కామన్గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్క మాటను మర్చిపోకండి, దేవుడు మనకు చేసిన అన్నిటికంటే పెద్ద వాగ్దానం ఏంటంటే నిత్య జీవం. అంటే బైబిల్లో 66 పుస్తకాలు, మన చేతిలో ఉన్న 66 పుస్తకాలు, కానీ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో, ఎన్ని క్యారెక్టర్లు మనకు కనిపిస్తున్నాయో, అందరూ దేని గురించి పనిచేశారు, అందరూ దేని గురించి బ్రతికారు, అందరూ దేని గురించి కష్టపడ్డారు? నిత్య జీవం అనే ఈ వాగ్దాన్ని పొందడానికే. स्वर्ग को पाने के लिए ही सारे व्यक्ति, सारे कैरेक्टर्स इस बाइबल में जिए थे, मरे थे, काम किए थे. इसके लिए అది ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అన్నది తెలపడానికే ఆ ఆఫర్, డిస్కౌంటెడ్ ఆఫర్ విచ్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ టు us. ఏముంది అసలు స్వర్గంలో? ఏముంది? వాట్ ఈస్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హెవెన్? అసలు స్వర్గంలో ఏముంది? స్వర్గానికి వెళ్తాం పరలోకానికి వెళ్తాం అని అనుకుంటామే కానీ అసలు పరలోకంలో ఏముంది? ఏం చేసి పెట్టాడు దేవుడు మన కోసం? ఆలోచించారా? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఏమండి, ఒక వస్తువుని అమ్మేటప్పుడు దాని గురించిన మరి అవసరాలు, దానికి ఉన్న ఉపయోగాలు ఎంత బాగా చెప్తాం మనం. మొబైల్ స్టాండ్ ఎంత చక్కగా అతుక్కుంది అక్కడ. ఈ మొబైల్ పడదు అసలు. వాపరొచ్చు చెప్తామా? ఎందుకు చెప్తాం? మన దగ్గర ఉన్న వస్తువు అమ్మడబడిపోవాలి, దానిని ఒక వ్యక్తి కొనుక్కోవాలి, దాని నుండి మనకు లాభం కావాలి. जिस तरीके हमारे लिए बनाया हुआ नित्य जीव को छुपा के रखे है, उसको पाना है कि नहीं? क्या है उसमें ऐसा? क्या अनोखी चीज है उसमें जिसको सोचेंगे? अपना अपना बाइबल ओपन कीजिए, एक वचन देखेंगे बाइबल से. కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం. కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం. కొలస్సీ 3రా అధ్యాయ 1వ వచనం. మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటిని వెతుకుడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుని ఉన్నాడు. పై ఉన్న వాటి మీదనే గాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకొనకుడి. ఎలాగనగా మీరు మృతి పొందితిరి, మీ జీవం క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी और बेटा है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं मैं अभी पढ़ता हूँ. सो जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो मतलब स्वर्ग में कुछ तो ऐसा है जिसको हमें खोजना है. हम सोचते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, बट परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग में जो है उसे खोजो.
పరలోకానికి వెళ్ళాలని మనం అనుకుంటాం, కానీ పరలోకంలో ఆయన ఒక దానిని పెట్టాడు, దాని కోసం వెతకాలి అని. పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకున్నప్పుడే पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या है स्वर्गीय वस्तुओं में? పదమూడవ అధ్యాయం 44వ వచనం 44. పరలోక రాజ్యము 44 కలిగినదంతా అమ్మి ఆ పొలమును కొనును. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. పరలోక రాజ్యం దేనిని పోలి ఉందంట? పొలములో దాచబడిన ధనం. खेत में छुपी हुई धन. नित्य जीव किसके समान है? खेत में छुपी हुई धन के समान है. అయితే పరలోక రాజ్యం అంట దాచబడిన ఒక ధనమును పోలి ఉందంట. మనం ఒకవేళ ఏదో ఒక పని మీద వెళ్ళామనుకోండి, ఎక్కడైనా మనకు ఒక నిధి దొరికింది, చిన్న నిధి, ఎంత గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతాం. ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తాయండి మన మెదడులో. గొప్ప ఇల్లు కట్టేస్తాను, గొప్ప అది కొనేస్తాను, ఇది కొనేస్తాను, రైట్? పరలోక రాజ్యం అంట ఒక దాచబడిన ధనాన్ని పోలి ఉందంట, కానీ దానిని వెతికేవారే లేరు. అది ఇప్పటికీ దాచబడే ఉంది. పరలోక రాజ్యం దాచబడిన ఒక ధనంగా ఉన్నా దాని ఎంత విలువ ఉందో దాని విలువ మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే దాచబడి ఉంది. దాని उसके खोज में कोई नहीं है, वो अभी तक छिपी हुई है. అయితే దానిని వెతకాలి. పరలోక రాజ్యము ఒక దాచబడిన ధనము. మనకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు దొరికిన ధనం ఎంత గొప్ప సంతోషాన్ని మనకి ఇస్తుందో దానికంటే గొప్ప సంతోషాన్ని పరలోకం ఇస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఒక దాచబడిన ధనం, రైట్? ఇంకొక వచనాన్ని చూసుకుందాం. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 47వ వచనం. మరియు పరలోక రాజ్యము సముద్రములో వేయబడిన నానా విధములైన చేపలు పట్టిన వలను పోలి ఉన్నది. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 47వ వచనం. పరలోక రాజ్యం దేన్ని పోలి ఉందంట? చేపను పట్టే వలను పోలి ఉంది. అంటే చేపను పట్టే వలను పోలి ఉంది. फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गए और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाए. అంటే పరలోకం దేనిని పోలి ఉందంట? ఒక వలని పోలి ఉందంట. ఏ వలైతే పెద్ద పెద్ద మరి చేపలను పట్టుకొని దాని ఎదుటకు తీసుకుని వస్తుంది. स्वर्ग किसके समान है? स्वर्ग किसके समान है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्वर्ग राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गए और हर प्रकार के मछलियों को समेट लाए. मतलब स्वर्ग लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. क्यों? स्वर्ग अपने लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. क्यों खींच रहा है? क्योंकि जो अनोखी चीज उसमें छुपी है वो सारे लोगों को बांटने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे अंदर ऐसे अनोखी चीजें छुपी है जो तुमको मैं देना चाहता हूं. దాచబడిన ఆ ధనాన్ని, దాచబడిన ఆ వస్తువులను పరలోక రాజ్యం అంట ఇవ్వాలి అనుకుంటుందంట. ఏమంటే మరొక వచనాన్ని చూసుకుందాం. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయం 2వ వచనం. మత్తయి సుసమాచార్ 22వ అధ్యాయ 2వ వచనం. పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెళ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది. स्वर्ग का राज्य उस राज के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया. పరలోకం అంట ఒక విందుకు పిలుస్తున్న ఒక రాజును పోలి ఉందంట. అంటే విందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏమేమి దొరుకుతాయి? పెళ్లి విందు లేదా ఏదో ఒక ఫంక్షన్ విందు. ఏం దొరుకుతాయి? మంచి తిండి, రైట్? తాగే వాళ్ళకి మద్యం,
ఎన్నో విందులో ఎన్నో దొరుకుతాయి, ఎంతో సంతోషం దొరుకుతుంది. పరలోక రాజ్యం కూడానంట విందు చేయబడిన ఒక రాజు, విందు తయారు చేసిన ఒక రాజు పిలుస్తున్నాడు పరలోక రాజ్యంలో. ఎందుకంటే ఆ విందులో మనమందరము సంతోషపడాలి. ఆ విందులో మనమందరము సంతోషపడాలి. అందులో ఉన్న ఆ యొక్క వస్తువులను మనం ఏం చేయాలి? మనం అనుభవించాలి. మరొక వచనాన్ని చూసుకుందాం. మత్తయి సుసమాచాर 13వ అధ్యాయ మత్తయి సుసమాచాर 13:45 13వ అధ్యాయం 45వ వచనం. మరియు పరలోక రాజ్యము మంచి ముత్యములను కొనవెదుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది. మంచి ముత్యములు కొనవెదుకుచున్న వర్తకుని పోలి ఉన్నది. फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था. పరలోక రాజ్యం అంట మంచి ముత్యములను వెతుకుచున్న ఒక వర్తకుని పోలి ఉంది. అంటే పరలోక రాజ్యం అంట వెతుకుతుంది ఎవడు మంచి ముత్యం, ఎవడు మంచి ముత్యం, ఎవడు మంచి వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తిని అంట పరలోక రాజ్యం వెతుకుతుంది. ఎందుకంటే వాడిని తనలోనికి తీసుకొని రావాలి, తనలో ఉన్న మంచి ఆఫర్స్ని తనకు ఇవ్వాలి, తాను పరలోక రాజ్యాన్ని అనుభవించవచ్చు. ఇది మరొక ఆఫర్. ఇంకొక ఆఫర్ చూసుకుందాం. పరలోక రాజ్యం ఇంకా మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 4వ వచనం. మత్తయి సుసమాచాर 18వ అధ్యాయ 14వ వచనం. కాగా ఈ బిడ్డల వలె తన్ను తాను తగ్గించుకుని వాడెవడో వాడే పరలోకములో గొప్పవాడు. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. मतलब स्वर्ग में बड़ा छोटा भी होता है, स्वर्ग में बड़ा छोटा भी होता है. పరలోక రాజ్యంలో చిన్న పెద్ద కూడా ఉంటుందా? గొప్పవాడు కొంచెం తక్కువవాడు ఉంటారా? ఉంటారు. పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు ఉంటాడు, పరలోక రాజ్యంలో గొప్ప కంటే చిన్నవాడు ఉంటాడు. ఎవడైతే ఈ చిన్న బిడ్డల వల్లే తను తాను తగ్గించుకొని ఉంటాడో వాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు. మరి తగ్గించుకునేవాడు గొప్పవాడు కాడు. పరలోక రాజ్యములో మీరు గొప్పవాళ్ళుగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? రైట్. సో పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు కావాలి అంటే మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి. పరలోక రాజ్యంలో గొప్ప తగ్గులు కూడా ఉంటాయంట. ఆ గొప్ప తగ్గులను కూడా మనము ఆలోచించుకోవాలి. వాటిని కూడా మనసులో పెట్టుకోండి. ఇంతేకాదు కానీ మనము దేవుని పని చేయండి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాం, దేవుని నమ్ముకోండి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తికి మీరు చెప్పేటప్పుడు పరలోకం నువ్వు వెళతావేమో, పరలోకం నువ్వు వెళ్ళొచ్చు, నేను వెళ్ళొచ్చు, మరి ఒకడు వెళ్ళొచ్చు, కానీ అందులో గొప్పవాడు ఎవడు? కేవలం గొప్పవాడే కాదు, ఇంకా ఎన్నున్నాయో మీకు పరలోకంలో నేను చూపిస్తాను. మరొక మాటను చూసుకుందాం. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 11వ వచనం. పరలోక రాజ్యము మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది గాని వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు. उसने उत्तर दिया कि तुम कोई स्वर्ग के राज्य के उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं. పరలోక రాజ్యంలో మర్మములు అంట. పరలోక రాజ్యం మనకు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నది, ఏంటి ఆ ఆఫర్స్ అన్నది, వాక్యాన్ని అన్న మాటలను ఎవరికి దొరుకుతున్నాయి? మనకే దొరుకుతున్నాయి. పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న మర్మములను మనము తెలుసుకోగలము. ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న ఆ యొక్క వస్తువులను, ఆ యొక్క మరి పదార్థములను, ఆ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనమే తెలుసుకోవాలన్నది దేవుని ఆశ కనుక మనకు దొరుకుతుంది. सोच है कि
पर नित्य जीव में जो भी है अनोखी चीज जो है वो हमें जानकारी देना चाहते हैं। और क्या है पर नित्य जीव में देखते हैं। और एक वचन देखेंगे 2 తిమోతి 4వ అధ్యాయం 7-8 వచనాలు। 2 తిమోతి పత్రిక మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది। పరలోకంలోనంట నీతి కిరీటం కూడా ఉంటుందంట। పరలోకంలో నీతి కిరీటం కూడా అందరు సెటిల్ అవుతుంది ప్లీజ్ త్వరగా। పరలోకంలోనంట నీతి కిరీటం కూడా ఉంచబడి ఉందంట। అంటే మనం కేవలం పరలోకానికి వెళ్తామా, అక్కడ గొప్పవాడు చిన్నవాడు సైలెంట్, అక్కడ గొప్పవాడు చిన్నవాడు ఉంటాడా అంటే కాదండి, అక్కడ గొప్పవాడు చిన్నవాడికి నీతి కిరీటం కూడా ఉంటుందంట। నీతి కిరీటం కిరీటం ఉంచబడి ఉంది అంటే నువ్వు ఎంత పని చేస్తే అంత గొప్ప కిరీటం, నువ్వు ఎంత గొప్ప పని చేస్తే అంత గొప్పవాడివి పరలోకంలో। నువ్వు పని చేయలేదా చూడండి నీ స్థానం చిన్నదే, నీకు కిరీటం ఉంచబడి ఉందా? చూడండి ఒకనాడు పౌలు గారు తన పరుగును కడముట్టించి ఏం చేశాడు? నీతి కిరీటాన్ని సంపాదించుకున్నాడు। మరి మన కొరకు ఉంచబడిన నీతి కిరీటాన్ని మనం సంపాదించుకోగలమా? పరలోకంలో మనకున్న గొప్పతనాన్ని మనం సంపాదించుకోగలమా? అంటే కేవలం పరలోకానికి వెళ్ళడం అన్న మాత్రం ఆశ పెట్టుకోకండి, అది చాలా చిన్న ఆశ। దేవుడు మనకు చేసిన వాగ్దానమే అయినా అది చాలా చిన్న ఆశ, కానీ పరలోకములో ఉన్న గొప్పతనాన్ని, పరలోకములో ఉన్న కిరీటాన్ని మనము పొందాలి, దానికోసం పరిగెత్తాలి, ఈ భూమి మీద దానికోసం పరిగెత్తాలి అన్నదే దేవుని యొక్క ఆలోచన, దేవుని యొక్క ఆఫర్। सो उसके लिए उस जो अनोखी चीजें हमारे लिए छुपी गई है उसके लिए हमें भागना पड़ेगा, उसके लिए दौड़ लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये मत सोचिए कि हमें स्वर्ग जाना है, ये भी सोचिए कि जो वहाँ पे परमेश्वर हमारे लिए छुपा के रखे हैं वो भी हमें पाना है। మరొక వచనాన్ని చూసుకుందాం। ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 11వ వచనం। ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 11వ వచనం। నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఎవడును నీ కిరీటము అపహరింపకుండునట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకొనము। మనకున్న కిరీటాలనంట అపహరించుకునే వాళ్ళు ఉంటారంట। మనకున్న గొప్పతనాన్ని, మనకున్న కిరీటాలను ఎవరు అపహరించుకో, మనకున్న గొప్పతనాన్ని, మనకున్న కిరీటాన్ని మనము జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి। మనము కాపాడుకోలేదా, మనము దాని గురించి ఆలోచించుకోలేదా, ఏమండి మనకు దొరకవలసిన కిరీటము, మనకు దొరకవలసిన గొప్పతనము మనకు దొరకదు, మనకు దొరకదు। దానికోసం ఆలోచించండి, దానికోసం పరిగెత్తండి। కేవలం పరలోకానికి వెళ్ళాలి అన్న ఆశ కాదు, పరలోకంలో ఉన్న వస్తువులను కూడా మనం సంపాదించుకోవాలి అన్న ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండాలి। పరలోకంలో ఉన్న కిరీటం దానిని ఎవరు సంపాదించుకుంటారు? పరలోకంలో ఉన్న గొప్పతనము దానిని ఎవరు సంపాదించుకుంటారు? పరలోకంలో మీ ధనాన్ని కూర్చుకోండి అన్నాడు మత్తయి సువార్తలో, దానిని ఎవరు సంపాదించుకుంటారు? పరలోకములో ఎన్నో వాటిని మనం సంపాదించుకోవాలి, వాటిని అన్నిటి కోసం పరిగెత్తాలి। అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్ళిపోతూ ఆయన ఏమన్నాడో ఒక మాట చూసుకుందాం। యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 2వ వచనం। యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 2వ వచనం। మీతో చెప్పుదును, నీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను, నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండలాగున మరలా వచ్చి నా యొద్ద ఉండుటకు మిమ్మును తీసుకొని పోవుదును। నేను వెళుచున్న స్థలమునకు మీకు తెలియనని చెప్పాను। ఏమంటే పరలోక రాజ్యములోనంట తండ్రి ఉంటే ఇంటిలో ఏమున్నాయి? మన కొరకు స్థలాలు ఉన్నాయి। కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్థలం,
అంటే నా చిన్నప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను విన్న ఒక స్టోరీ. చాలా పాస్టర్లు ఈ స్టోరీని చెప్పేవారండి. ఏంటంటే ఒక పీద ముసలామె, ఒక పెద్ద ధనవంతుడు, ఇద్దరు దేవుని నమ్మిన వారు, ఇద్దరు బ్రతికారంట భూమి మీద. అయితే ఆ పెద్ద భవనం, ఆ పెద్ద ఇల్లు, ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ ఉన్న ఆ ధనవంతుడి ఎదుట ఒక చిన్న పీద ముసలమ్మ ఉండేదంట, ఒక చిన్న గుడిసెలో. ఇద్దరు దేవుని నమ్ముకున్నారు, ఇద్దరు దేవుని పని చేశారు, ఇద్దరు ఒకరోజు చనిపోయారు. ఏమంటే ఇద్దరు చనిపోయారు, ఇద్దరు దేవుని పని చేసి ఇద్దరు చనిపోయారు. అయితే ఇద్దరు పరలోకానికి వెళ్ళారంట. పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ముసలామ్మకేమో పెద్ద బిల్డింగ్ ఇచ్చాడంట దేవుడు ఉండడానికి, పెద్ద బిల్డింగ్. కానీ ఆ ధనవంతుడు ఆ పెద్ద బిల్డింగ్ లో ఉండే ఆ వ్యక్తికి ఒక చిన్న గుడిసె పెట్టాడంట పరలోకంలో. అంటే పరలోకంలో చిన్న గుడిసె, పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటాయా? బిల్డింగ్ అంటే బిల్డింగ్ ఉండదు, కానీ నీ ఘనత, నీ గొప్పతనం, ఏమండి ఎంత తగ్గించుకొని నువ్వు బ్రతికితే భూమి మీద అంత గొప్ప స్థానం నీకు పరలోకంలో. కాబట్టి అనేక స్థానములు ఉన్నాయంట, అనేక ఇళ్ళు ఉన్నాయంట పరలోకములో. మనకు సిద్ధపరచబడినవి. నీ పేరుట ఒక స్థలం, నా పేరున ఒక స్థలం. నీవెంత పని చేస్తావో భూమి మీద, ఎంత తగ్గించుకొని బ్రతుకుతావో అంత పెద్ద స్థలం నీకు. నేను కేవలం పరలోకానికి వెళ్ళాలి అన్న ఆశలతో బ్రతికితే నాకు చిన్న ఇల్లు. ఎవరికి పెద్ద ఇల్లు కావాలి పరలోకంలో? కావాలా? కావాలి. ఏమండి పెద్ద గొప్ప ఘనతను మనం సంపాదించుకోవాలి పరలోకంలో. భూమి మీద సంపాదించుకొని ఏమి దొరకదు. यहाँ पे कमाएंगे, बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग बांधेंगे, बट पीछे लेके नहीं जाएंगे। स्वर्ग में कमाओ, जितना बड़ा नाम कमाना है स्वर्ग में कमाओ, जितना बड़ा घर कमाना है स्वर्ग में कमाओ, जितना पैसा कमाना है स्वर्ग में कमाओ। स्वर्ग में कमाओ मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि वहां पे भी जाके धंधा करो, वहां पे भी जाके आवाज मत दो, धंधा मत करो। जो भी वहां पे कमाना है ना, हम लोगों को यहीं पे जो भी करना है यहीं पे करना है। जब यहाँ पे करेंगे तब वहां पे मिलेंगे। ఇక్కడ చేస్తే అక్కడ దొరుకుతాయి, రైట్? గొప్ప స్థలాన్ని, గొప్ప మరి ఘనతను, కిరీటాన్ని, మనకు ఉంచబడిన కిరీటాన్ని మనము సంపాదించుకోవాలి. అంతేకాదండి, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పరలోకంలో, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. చెప్పాలంటే ఒక రోజంతా కూడా కూర్చొని చెప్పగలను. కానీ దానిని సంపాదించుకునే ఒక శక్తి, దానిని సంపాదించుకునే ఒక ఆలోచన మనం కలిగి ఉండాలి. అంటే మనకు తెలిస్తేనే మనం నలుగురికి వెళ్ళి చెప్పగలము పరలోకంలో ఏముంది. పరలోకంలో చాలా ఉంది, అంటే చాలా रेफरेंसेस ఉన్నాయి. यहाँ पे बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ मैं नोट डाउन करके आया था, बट समय बहुत कम है. सो नित्य जीवन में, स्वर्ग में बहुत कुछ है हमारे लिए. परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है, छुपा के रखा है. इसलिए अभी तक जो भी इंसान आदम से लेकर आज तक जो भी इंसान परमेश्वर के लिए जी के मरे हैं, अभी तक स्वर्ग नहीं पहुंचे. क्योंकि परमेश्वर का एक आशा है कि सारे उनके पुत्रों को, सारे उनके बच्चों को बड़ा सा घर कैसे कमाएंगे ये सब जानना है ना, तो रोज आओ यहाँ पे, हर संडे को आओ, यहाँ पे सुनने मिलेगा. और यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं उनको भी संपर्क करो. बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बाइबल में हमें पढ़ने मिलेंगे, जो जानने मिलेंगे, जो हम 4 जन को जाके बता सकते हैं और 4 जन को ऑफर कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं. राइट? ध्यान लगाइए, उसी पे सोचिए और अपना जिंदगी परमेश्वर के नाम पे कीजिए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. यीशु मसीह के नाम से रवि को धन्यवाद. बहुत अच्छा सा गिफ्ट